Can we take few questions like? Yeah, please. You. One of you moderate the questions. I will try to answer. Okay. I will read out, sir. So the first question is, in COVID affected person, how many days COVID spread to the other person? Usually before the COVID starts, COVID வரதுக்கு முன்னாலே 2-3 நாள் முன்னால இருந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. வந்த பிறகு ஒரு 14 நாள் வரைக்கும் வைரஸ் போயின்னு இருக்கு இல்லையா, அதனால கண்டிப்பா வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. 14 days from the first symptom, 2-3 days before the symptoms. Hello. Tell me, next one you ask. Okay. Am I audible? You pose the next question. Okay. Yes, you are audible. Please tell. Yes, sir. So my next question is, my wife is COVID positive and she is doing in a plastic anemia medicine and CT scan. CT scan percentage effect. How do we clear this? So I'm not too sure. What is that? I did not. The question itself is not clear. Wife is positive. To that extent, it is clear. Beyond that, she is doing in a plastic anemia medicine and CT scan. What is plastic anemia medicine? What is plastic anemia and CT scan? Question is not relevant. Yeah. I'm going to my third question. My mother had kidney stone operation on past year and she used vaccine injection and she is afraid to put vaccine. So what are the side effects? Kidney stone operation has got nothing to do with COVID vaccination. She must take. The side effects are very, very small, but without taking that, she is risking COVID, which is more dangerous in old people. வயசானவங்களுக்கு கோவிட் வந்தானா ரொம்ப பாதிக்கும். அதுக்கு எடுக்கிறது வந்து வேக்சின் எடுக்கிறது எந்த விதமான ஆக்ஷேபம் இல்லை, எடுக்காம இருக்கிறது தான் தப்பாகும். அதனாலதான் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே. ஜெயபிரகாஷ், நான் மைக் ஆன்ல இருக்கு, நீங்க பேசலாம். ஜெயபிரகாஷ் பழனிசாமி, உங்க क्वेश्चन கிளியரா இல்ல, நீங்க क्वेश्चन சொல்றீங்களா? Yes sir, you can go to next question sir. Okay, my next question is, why vomiting and physical exhaustion occur in body after vaccination? Very few people might have, ரொம்ப கம்மி பேருக்கு வந்து வாந்தி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த வேக்சின் எக்ஸாஷன்ன்றது வந்து மோர் மென்டல் எக்ஸாஷன். நான் ஏதோ வேக்சின் எடுத்தேன் அதனால ஏதோ ஆயிடும் என்ற ஒரு பயம் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கு. நம்ம வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ல போயிட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு சாப்பிடக்கூடாத பொருள் எல்லாம் சாப்பிட்றோம். அப்போ வந்து ஒரு சைடு எஃபெக்ட் பத்தி கேட்க மாட்டோம். ஒரு மாத்திரையோ ஒரு வேக்சினை போட்டுக்கோங்கன்னா எல்லா சைடு எஃபெக்ட் பத்தி தான் கேள்வி வரும். பாத்தீங்களா, நீங்க வந்து என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாது என்னென்ன செய்யக்கூடாது அதெல்லாம் செய்யுங்க. அப்போ கூட எந்த சைடு எஃபெக்டும் யோசனை பண்ண மாட்டீங்க. சின்ன மாத்திரை சாப்பிடுங்க, ஐயோ சைடு எஃபெக்ட், வேக்சின் போட்டுக்கோங்க சைடு எஃபெக்ட். இது வந்து மோர் மென்டல் ரதர் தேன் ரியல். பிகாஸ் we have given vaccine for 30 crores in this country and another 40 crores in USA. Nothing happened, no fatalities. Okay. My next question is, my mother is aged 76 and she is an asthma and BP patient. Can she take vaccination or she should take any precaution prior to vaccination? She has to keep her asthma under control using inhalers, and she should also take proper BP medication and also take the vaccination. Okay. Next question is sir, எனக்கு கோவிட் வந்துட்டது, இப்போ சரியாயிடுச்சு, நான் தடுப்பூசி போடலாமா? கோவிட் வந்த பிறகு முதல்ல வந்து 30 நாளுக்கு அப்புறம் போட்டுக்கோ தம்பின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இப்போதான் கைட்லைன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணாங்க ஒரு 4-5 நாளுக்கு முன்னால. 90 நாள் வரைக்கும் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா கோவிட் வரும்போது கோவிட் ஆன்டிபாடிஸ் நம்மளுக்கு 90 நாள் வரைக்கும் உடம்புல இருக்கும், அதே உங்களுக்கு பாதுகாப்பு. 90 நாளுக்கு அப்புறம் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் குறைஞ்சிடும். அப்போ நீங்க கண்டிப்பா 3 மாசம் ஆச்சுன்னா நீங்க வேக்சின் போட்டுக்கணும். 3 மாசம் வரைக்கும் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Okay. Next question is, I am a COVID patient, 10 days over. One of my friend advised me to take X-ray and check D-dimer test after completing 40 days. First of all, don't heed your friend's advice. If he is not a doctor, he has no business to ask for X-ray or any test. He has no business to do that. Will I advise somebody to put the airplane in the reverse direction and run? I will not do that.
So this is doctor's job. If you consult your family doctor or a nearby hospital, if they advise you to take a vaccine and D-dimer test, certainly you take. Not by your manager said, or your wife said, or your brother-in-law is very powerful on you, he said, or your friend said. Please ignore their suggestions, particularly for health, not only for COVID. For X-ray is the exposure to radiation. Unnecessarily don't expose to any test for that matter. Okay. Next question is, which tablet should I take for headache? Dolo, only tablet available for you, headache or pain or body pain or fever, only paracetamol. Either any brand, Dolo or Crocin or Calpol or any brand of paracetamol only is indicated. Other time, the other type of tablets இருக்கும். தலைவலி குறையிறதுக்கு, உடம்புல குறையிறதுக்கு இந்த ப்ரூஃபன் டிக்ளோஃபெனாக் இந்த மாதிரி மாத்திரைகள் போடக்கூடாது. எதனாலன்னா அது நம்ம உடம்புல இருக்கிற இன்ஃப்ளமேஷனை சப்ரஸ் பண்ணணும். சப்ரஸ் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு வந்து தடுப்பு சக்தி கம்மியாயிடும். இந்த நேரத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு டேப்லெட் என்னன்னா பேரஸ்டமால். பேரஸ்டமால் சாதாரணமாக 3 பிராண்டில் கிடைக்குது. டோலோன்னு கிடைக்குது, கால்பால்னு கிடைக்குது, இல்லைன்னா குரோசின்னு கிடைக்குது. ஏதாவது யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन சார், 1 மாசமா சித்தா மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்கேன், நான் வேக்சின் போட்டுக்கலாமா? ஒரே ஒரு ஆன்சர் அதுக்கு, நான் சித்தா படிக்கல, எனக்கு சித்தா பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது, எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் ஏரோப்ளேன் எப்படி சார் ரன் பண்ணுவீங்கன்னா எனக்கு தெரியாதுன்னு எப்படி சொல்லுவேன்னா சித்தா பத்தி கூட நான் அதுவே சொல்லுவேன். ஆனா வேக்சின் போட்டுக்கிறது எந்த நேரத்துல எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். சித்தா மெடிசன் டாக்டருக்கு ஒரு வாட்டி ஜஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த வேக்சின் கட்டாயம் போட்டுக்கோங்க. Okay. Can Ayurvedic medicine could help COVID-19? Again the same answer. I am not competent enough to answer about Ayurveda or Siddha. Neither I have studied it. அதுக்கு எஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, நோ பண்ண வேண்டாம், நல்லதுன்னு நாம் வந்து கண்டமும் பண்ண முடியாது. தயவு பண்ணி அதில் யார் ஸ்பெஷலிஸ்டோ அவங்களுக்கு மட்டும் கேளுங்க. Can a already infected COVID person again get infected with COVID? Yes, the chances are very small. Suppose ஒரு 10,000 பேருக்கு வந்து கோவிட் வந்ததுன்னா அதுல ஒருத்தர் கூட வந்து செகண்ட் டைம் கோவிட் வராது. அவ்வளவு ரேரு, ஆனா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே சார், எனக்கு கொஞ்ச நாளா ஸ்மெல் இல்லாம இருந்தது, இப்போ ஸ்மெல் வந்துருச்சு. கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா? கோவிட் காரணமா இருக்குமா? ஸ்மெல் போகிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கும். ஒன்று வந்து சைனஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு கோவிட் தெரியாது. நேசல் பாலிப்சன் இருக்கும், மூக்கில் ஒரு சின்ன கட்டி மாதிரி இருக்கும், ஸ்மெல் தெரியாது. வேற எதனா மூக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் கூட ஸ்மெல் தெரியாது. இந்த ஸ்மெல் போகிறது கூட வந்து உங்களுக்கு ஃபீவர், இருமல், த்ரோட் பெயின், பாடி பெயின்ஸ் இருக்குதுன்னா அது கோவிட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸ்மெல் மட்டும் தென்னிய ஸ்மெல் மட்டுமே இல்லாமல் இருந்தால் கோவிட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन, 45 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க வேக்சின் போடலாமா? எல்லாரும் போடணும். 45 வயசுக்கு போடக்கூடாதுன்னு எங்கேயுமே இல்லையே. இப்போ வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் நம்ம ரூலிங் என்னன்னா 18 வரைக்கும் போடுறதுக்கு இன்னும் கிரீன் சிக்னல் கொடி கொடுக்கல, கிரீன் கொடி. ஆனால் 18 மேலே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் போட்டுக்கலாம். அந்த பசங்க 18 கீழே இருக்கிறவங்களை கூட கொஞ்ச நாளத்துல போட வேண்டிய அவசியம் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு ஸ்டடீஸ்னால தெரியுது. முதல்ல இந்த ஃபேஸ் முடிஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு கூட கண்டிப்பா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. Is it good to take COVID test before vaccination? Why? Not required. COVID vaccination has got nothing to do with the test. And another common misnomer is, நான் வேக்சின் போயிட்டேன், அப்புறம் டெஸ்ட் பண்ண 3 நாளுக்கு அப்புறம் எனக்கு பாசிட்டிவ் வந்தது, அந்த வேக்சின்னால இந்த பாசிட்டிவ். நோ, வேக்சின்ல இருக்கிற புரோட்டீன் வேற, இங்க டெஸ்ட் பண்ற புரோட்டீன் வேற. இங்க இருக்கிறது இங்க வரவே முடியாது. అయితే அப்படி என்ன எனக்கு எப்படி கோவிட் வந்தது? நீங்க போய் அந்த குரூப்ல கலந்துட்டீங்க, மாஸ்க் போட்டுக்கல, கேர் எடுக்கல, அங்க கோவிட் பேஷண்ட் இருந்திருக்காரு, அது நீங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து 3 நாளுக்கு அப்புறம் கோவிட் வந்தது. வேக்சினால கிடையவே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन, ரிலேட்டிவ்க்கு கோவிட் பாசிட்டிவ், அவரு வீட்டுல ஒரு பாத்ரூம் தான் இருக்கு, அவர் யூஸ் பண்ண பிறகு கிளீன் பண்ணிட்டு மத்தவங்க யூஸ் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாமா? நல்லா சானிடைஸ் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிங்கிள் பாத்ரூம் இருக்கிறவங்க போது வேற வழி இல்லையே. இப்போ நம்ம வந்து பூர் கண்ட்ரி, எவ்ரிபடி வில் நாட் ஹேவ் 4 டாய்லெட்ஸ் அண்ட் 6 பெட்ரூம்ஸ் அண்ட் 2 பால்கனிஸ் அண்ட் ஆல் தட். ஓகே, ஒரே டாய்லெட் இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா, கோவிட் பேஷண்ட் இருக்கும்போது அவரே முதல்ல ஒரு தடவை சுத்தமாக கிளீன் பண்ணிடணும், இந்த சானிடைசேஷன் நல்லா மெட்டீரியல் வச்சு. அதுக்கப்புறம் மற்றவங்க யாராவது நல்லா கிளவுஸ் போட்டுக்கின்னு மாஸ்க் போட்டு போய் கிளீன் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஜெனரலா டாய்லெட்னால ஸ்ப்ரெட் பண்ற சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ஆனா இவங்க எங்கெங்க தொட்டாங்களோ அந்த இடத்துல இவங்க கை வச்சாங்கன்னா வரதுக்கு இருக்கு. டாய்லெட் மேல உட்கார்னால வராது. Can a diabetic patient take vaccination or yes, very much. Diabetics must take vaccination because they come under the high risk category. High risk category: diabetes, BP, heart patients, liver patients, the HIV patients. இந்த மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் இது கோவிட் வந்ததுன்னா அதனுடைய எஃபெக்ட் ரொம்ப உதிரத்தமா இருக்கு. அதனால கண்டிப்பா அவங்க கோவிட் வேக்சின் எடுக்கணும். ஆனா டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் மறக்கக்கூடாது. So my wife give baby breast milk so she can have an vaccine. COVID vaccination is allowed in breast milk. Giving mother giving breast. தாய்ப்பால் சாப்பிடும்போது பாப்பா கண்டிப்பா போடலாம், வந்து தப்பு. மூச்சுத்திணறல் உள்ளவர்கள் கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவார்களா? கரெக்ட். மூச்சு ஏற்கனவே ஒரு ஆஸ்மா இல்லைன்னா ஒரு சிஓபிடி மூச்சு திணறல் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு நுரையில் ஓரளவுக்கு காம்ப்ரமைஸ் ஆகிருக்கிறதுனால, அதே மாதிரி ஸ்மோக்கர்ஸ் யார் ஸ்மோக் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கும் கொரோனா வந்தோன்னா கண்டிப்பா அதிகமாக பாதிக்கப்படுவாங்க. அதனால அவங்க முதல்ல இருந்தே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருந்து இது இன்ஹேலர்ஸ் புடே காட்டன் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அது ரெகுலரா யூஸ் பண்ணணும் மூச்சு திணறலுக்கு தடுக்கிறது. வீசிங் ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க வேக்சின் போடலாமா? வீசிங்கும் வேக்சினுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. வீசிங் மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்கணும், வேக்சின் கண்டிப்பா போடணும். Hemoglobin count is very low. Can I put vaccine? ஹீமோகுளோபின் கவுண்ட்னா எனிமே ரொம்ப கம்மியான less than 5 grams, less than 4 grams இருந்ததுன்னா ரொம்ப வீக்கா இருப்பாங்க. ஆனா வேக்சினுக்கும் ஹீமோகுளோபினுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. எதனால அந்த அளவுக்கு ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருக்குதுன்னு உடனே கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலன்னா அதனுடைய ரிஸ்க் ஜாஸ்தி, கொரோனா ரிஸ்க் கூட. அதனால ரொம்ப ஹீமோகுளோபின் கம்மி 5 கிராம்ஸோட கம்மி இருக்கிறவங்கன்னா கண்டிப்பா எவாலுவேட் பண்ணிக்கணும். அது காரணம் கண்டுபிடிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கணும். வேக்சின் தாராளமா போட்டுக்கணும். Which vaccine should I take? Covishield, Covaxin or Sputnik? Is there any difference between the three? Which finger you would like to pick up? I have got 2 fingers. As simple as that. Either this or this. Both are same. As simple as that. What is the frequency of doing steaming at home? 3 times a day. Each time around 5 minutes to 10 minutes. And don't go on take a vessel and boil water, bend on that, there is a fire behind and you will spill all that hot water on you. Don't do that. Use the steamer. Something like this, what I have shown you earlier. So this is very safe and the hot water will not come in contact with you. There is no fire at all there. It's a very safe, fast, hardly cost 300 ரூபாய் 400 ரூபாய் தான் இருக்கும். கண்டிப்பா ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. அது இப்போ இல்லை, எப்போ கோல்டு வந்தா கூட ஸ்டீமிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் இல்லையா? I have some skin problem, so can I take vaccine? Vaccine has got nothing to do with skin disease. All the same, some allergic skin diseases are there, allergic eczema and all. Please consult your skin doctor and he will certainly advise you some medicine for suppressing the skin condition, and also you take vaccine. Not all skin diseases have interference. Some of them have interference. Okay. சார், எனக்கு ஏஜ் 28, தைராய்டு இருக்கு, பிளட் லோவா இருக்கு, அதனால வெயிட் அதிகமா ஆயிடுச்சு, நடந்தாலும் மாடிப்படி ஏறினாலும் மூச்சு அதிகமா வாங்குது, நான் வேக்சின் போடலாமா சார்? ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் போட்டதை பத்தி எந்த ஆட்சேபனை இல்லை, கண்டிப்பா போடணும். அந்த தைராய்டு ட்ரீட் பண்ணி வெயிட் குறைஞ்சிக்கலைன்னா கொரோனா விட்டுருங்க, மற்றபடியே உங்களுக்கு உடம்புல நிறைய ஆபத்து வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கண்டிப்பா you have to reduce your weight and correct your thyroid and take vaccine also, nothing to do with that. சார், ஓ பாசிட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்கிறவங்களுக்கு கொரோனா ஸ்ப்ரெட் ஆகாதுன்னு சோசியல் மீடியால ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, நியூஸ் உண்மையா சார்? இப்போ வந்து ஒரு மில்லியன் கொரோனா கேசஸ் வந்ததுன்னு நினச்சிக்கோங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிளட் குரூப் செக் பண்ணிட்டோம்னு நினச்சிக்கோங்க. அதுல நிறைய பேர் வந்து ஓ குரூப் இருக்கிறவங்க வந்து இல்லை, பி குரூப் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வருது. இது ரெண்டு வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்பந்தம் இருக்குதா இல்லைன்னா சும்மா அந்த மாதிரி வருதான்னு தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு 70 years பேக் வந்து நியூயார்க்ல ஒரு ஸ்டடி நடந்தது. அதுல என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, எங்கெங்க எந்தெந்த ஊர்ல டால் பில்டிங்ஸ் இருக்கு அங்க வந்து கேன்சர் அதிகமா இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. இன்னும் உயரமான பில்டிங்ஸுக்கும் கேன்சருக்கு என்னடா சம்பந்தம்னா, உயரமான பில்டிங்ஸ் இருக்கிற இடத்துல கேன்சர் எப்படி வரும்? சம்பந்தம் இல்லை. தீஸ் ஆர் கால்ட்
spurious correlations, also called nonsense correlations. What happens is அந்த மாதிரி என்ன ஆகும்னா டால் வெல்லிங் இருக்கிறவங்கள ஸ்மோக்கிங் கூட அதிகமாக இருந்திருக்கும். அந்த ஸ்மோக்கிங்னால இவங்களுக்கு கேன்சர் வந்திருக்கும். அதனால இந்த பிளட் குரூப்புக்கும் இந்த கொரோனாக்கும் நடுப்புல வேற ஏதோ இருந்திருக்கும். அது கண்டுபிடிக்கிறவருக்கும் இந்த பிளட் குரூப் ரொம்ப சேஃபு, இந்த பிளட் குரூப் ரொம்ப டேஞ்சர்னு சொல்ல முடியாது. ஒருவேளை சொன்னேன்னு நினச்சிக்கோங்க, நீங்க உங்க பிளட் குரூப்பை மாத்திக்க முடியுமா? முடியாது. ஸோ சும்மா இருக்கிறது பெட்டர். நெக்ஸ்ட் கோவிட் பிரசன்ட், கோவிட் இருக்கு, வீக்லி ஒன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போயிட்டு வர என்ன பண்ணணும்? அதாவது வீக்லி ஒன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் போகணுமா? ஹாஸ்பிட்டல் போனோம், எப்படி போடலாம்னு கேக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ஃபுல்லா மாஸ்க் ஃபுல்லா போட்டுக்கிறது, அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ், ஒரு தனியா ஒரு மேல ஒரு கார்மெண்ட் போட்டுக்கோங்க, வந்த உடனே தூரமா வாஷிங் போட்டுக்கோங்க, போய் குளிச்சு வந்துடுங்க, கை சுத்தமா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க, மாஸ்க் முதல்ல கழட்டி டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுங்க. எங்கேயாவது வெளியில போக வேண்டிய அவசியம் எல்லாமே வராது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா எல்லா ப்ரொடெக்ஷனோட போகும். இப்போ ஒரு இடத்துல ஃபயர் நடக்குது, அந்த ஃபயர்ல இருக்கிறவங்க காப்பாற்றணும், நீங்க அதுல போவீங்களா போக மாட்டீங்களா? போவீங்க. ஆனா எப்படி போவீங்க? அது வேண்டிய ஏற்பாட்டோட சரியான முறையில ப்ராப்பரா எக்யூப்மெண்டோட போவீங்க. அதே மாதிரி தான் இது கூட. Shall we take precautions like turmeric powder, tulsi, curry leaves at home? Won't work. You do them, there is no evidence to say that they will work. You can use that, but while taking inhalation, don't put any turmeric powder or karam powder or anything in that. It will irritate your lung like anything. So turmeric and karam will look alike. Suddenly you will put 2 spoons of karam powder and inhale. That's it. Before COVID, we will get something else. So don't do such experiments. Plain water, nothing else. Carval capsule மாதிரி கிடைக்கும் பச்சை கலர்ல, அது கூட போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கற்பூரம் போடுவாங்க சார், அதுவும் போட வேண்டாம். Simple plain water inhalation is good enough. If you add anything, you are adding the risk. The Vicks எல்லாம் போட்டு பண்றாங்களா, அது பண்ணலாமா சார்? Vicks எதுவும் போட வேண்டாம். Plain clean water is the only thing that is recommended. Anything else we are not tested, may be dangerous. Okay. சார், லோ பிரஷர் இருக்கிறவங்க ஊசி போடலாமா? மூச்சு திணறல் இருக்கிறவங்களும் போடலாமா? மூச்சு திணறல் இருக்கிறவங்க மூச்சு திணறல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு போட்டுக்கணும். லோ ப்ரெஷர் இருக்கவங்க எந்த காரணத்தினால லோ ப்ரெஷர் இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும். அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கணும். ஒரு 1/2 மணி நேரம் அவங்க வெயிட் பண்ணணும். லோ ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க ஒருவேளை ப்ரெஷர் இன்னும் கம்மியாகுதான்னு அவங்க இப்போ கண்டுபிடிச்சி நார்மலாக இருக்கிறதையா தம்பி போகலான்னா வீட்டுக்கு வந்துடும். போடலாம், கண்டிப்பாக போடணும். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். சார், நாங்க பேபிக்காக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், நாங்க வேக்சின் போட்டுக்கலாமா? ஜெனரலி எஸ், பட் உங்களுக்கு பேபி இல்லை, எந்த காரணத்தினால இல்லை, ஆனால் அந்த கைனகாலஜிஸ்ட் தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க டெஸ்ட்ல. ஒரு வாட்டி அந்த அம்மா கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி வேக்சின் போட்டுக்கிறதுக்கு பரவாயில்லையான்னு. ஆனால் இன் ஜெனரல் தி ஆன்சர் இஸ் எஸ். வேக்சின் போடுறதுனால 1 or 2 days ஃபீவர் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குமா? அப்படி இருந்தால் கண்டிப்பா இருக்கும். எந்த வேக்சின் போட்டுக்கனாலும் 1-2 days கண்டிப்பா உடம்பு வலி, ஃபீவரு, அந்த போட்ட இடத்துல அந்த தொட்டா பெயின் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். தீஸ் ஆர் நாட் கால்ட் சைடு எஃபெக்ட்ஸ். சைடு எஃபெக்ட் இஸ் சம்திங் வெரி டிஃபரெண்ட். தீஸ் ஆர் வாட் இஸ் கால்ட் தி இம்யூன் எஃபெக்ட். தட் மீன்ஸ் அது இம்யூனைசேஷன் உடம்புல ஏறும்போது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்கன்வீனியன்ஸ் தவிர அது ரியாக்ஷன் இல்லைன்னா ஒரு அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட் அது குவாலிஃபை பண்ண முடியாது. கண்டிப்பா வரும். பேரசிட்டமால் கையில வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு வரதில்லை, ஒரு 1-2% ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்தது பேரசிட்டமால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சார், அப்படி இருந்தா வீட்டுல இருக்கிற பசங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா? ஒன்றும் வராது. நம்மளுக்கு ஃபீவர் வரனால அவங்களுக்கு ஜுரம் வந்துருமான்றது வரவே வராது. ஜுரம் இட்ஸ் an இம்யூன் ரியாக்ஷன் rather than adverse ரியாக்ஷன். இம்யூன் ரியாக்ஷன்னா அந்த தடுப்பு மருந்து உடம்புல ஏறும்போது சில மார்ப்புகள் சரீரத்துல உடம்புல வரும். அதுதான் அந்த காய்ச்சல் மாதிரி இருக்குது. Okay, I am 56 years old. I have high sugar level of around 200. Is it advisable to take vaccine? You have to take vaccine, all the more because you have high sugar levels. Try control your sugars with the medicines given by your doctor. And அது சுகர் கண்ட்ரோல் தனி, வேக்சின் தனி. கண்டிப்பா போட்டுக்கணும். Because diabetics are at a greater risk. If you don't take it, you run a higher risk. Sir, BP patient, heart patient vaccine போட்டுக்கலாமா சார்? கண்டிப்பா போட்டுக்கணும். Can I take 2 different vaccines?
Yes, today, earlier 1 month back, if you ask the question, I said no. You have to get Covaxin means Covaxin, Covishield means Covishield. Now the stand has changed. Now we have research, நிறைய பேப்பர்கள் வந்தது, நிறைய விஞ்ஞானம் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குது. இப்போ முதல்ல ஒரு டைப் ஆஃப் வேக்சின் போட்டுக்கணும், ரெண்டாவது டோஸ் வேற டைப் ஆஃப் வேக்சின் போட்டுக்கணும் கூட போடலாம்ன்ற வார்த்தை தெரியுது. ஆனால் அது இன்னும் கைட்லைன்ஸ்ல வரல, குறிப்பிட்ட நாளத்தில் அது வந்துடும். அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். புகைப்பழக்கம் இருப்பவர்கள் மட்டும் அதிகம் உயிரிழக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக WHO கூறியிருக்கிறது. இதற்கு உங்களின் அட்வைஸ்? What is that? You English you put it? Smoking people only having fatality issue. Yes, smokers have a higher fatality due to COVID. எதனாலன்னா ஸ்மோக் பண்றவங்களுக்கு லங்ஸ் ஏற்கனவே காம்ப்ரமைஸ் ஆயிருக்கும். ஆனால் லங்னுடைய சக்தி கம்மியா இருக்கும். லங்னுடைய எக்ஸ்பான்சிவ் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்கும். அவங்களுக்கு கொரோனா வந்ததுன்னா சாதாரண மனிதனோட ரிஸ்க் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஆனால் அதனால அவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஜாகிரதை எடுக்கணும். முதல்ல இருந்தே அவங்க வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய இருக்கும். சார், அம்மாவுக்கு உடம்பு முடியாம இருந்தது, ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இப்போ சரியாயிட்டாங்க. ஆனா இப்போ ஸ்மெல் பண்ண முடியல, கொரோனா டெஸ்ட் நெகட்டிவா இருந்தது. என்ன ரீசன் இருக்கு சார்? அநேகமா கொரோனா டெஸ்ட் நெகட்டிவ், ஸ்மெல் வரலன்னா வேற ஸ்மெல் போறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கும். முதல்ல சொன்ன மாதிரி அது என்ன காரணம்னு ENT டாக்டர்கிட்ட போயிட்டா இல்லை நியூராலஜிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டீங்கன்னா அவங்க நியூராலஜி ENT பார்த்துட்டு ஸ்மெல் எதனால இல்லைன்றது கண்டுபிடிப்பாங்க. பிரெயின்ல இருக்கிற டிசீஸ்ல இருந்து மூக்குல இருக்கிற டிசீஸ் வரைக்கும் நிறைய காரணத்தினால ஸ்மெல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதுல ஒரு முக்கியமான காரணம் கோவிட். ஆனா இது கூட வந்து ஜுரம், காய்ச்சல், மீதி லட்சணங்கள் எல்லாம் இருக்கும். What we have to add when we are taking steam? Nothing. That's what I just told. Don't add anything. Add only plain water, that to clean water, not the overhead tank water. மது அருந்தும் நபருக்கு கொரோனா பரவாது என்பது உண்மையா ஐயா? யாருக்கு வராது? மது அருந்தும் இதோட பயங்கர ட்ரங்கர்ட் ஆயிருப்பார் கேள்வி கேட்டவர். கண்டிப்பா அந்த மாதிரி எவிடன்ஸ் எதுவும் கிடையாது. ட்ரிங்கிங் இன்க்ரீசஸ் த ரிஸ்க். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? Drinking increases the risk because every drunkard, the liver is already affected, and liver is very essential to come out of the corona. Risk is higher. How to increase the breath level? I think I've already told that. Yeah. For sugar patient, what is the level recommended to take vaccination? Sugar level. There is no recommended level. This is the level beyond which you should not take. Sugar control is separate, vaccine is separate. If you have high sugar, consult your doctor, take medicines properly, reduce your diet, walk and control sugar. 3 ways you can control. 1, your diet; 2, your physical exercise; 3, medicines. Use all the 3 if necessary, insulin also. Bring down the sugar. Vaccine taking is separate issue. You cannot combine both. நான் வீடு சேல் பண்றது, கல்யாணம் பண்ணலாமான்னு கேட்டா ரெண்டும் ஓவர்வாட் லிங்கா இருக்கலாம். But you have to do this and you have to do that also. Isn't it? Like that you have to take it. Sir, கருப்பு பூஞ்சை ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது கோவிட்னாலயா? கருப்பு பூஞ்சை, black fungus. What is that? கருப்பு பூஞ்சை. Put it in English. Black fungus, sir. Black fungus is of course due to COVID. What happens is when the person gets COVID, his immunity drops. On top of that, we are giving him lot of steroids. We are giving him other medicines and sometimes antibiotics. இதெல்லாம் வந்து நம்ம இம்யூன் லெவல் கம்மி பண்ணணும். அப்போ இருக்கும்போது இந்த கருப்பு ஃபங்கஸ் கண்டிப்பா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால தான் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அந்த மாதிரி. Yes, it is. There is lot of uncertainty when we see this COVID around. All of this is taking a toll on people's mental health, particularly those already living in the conditions like anxiety and OCD. Exactly. There is a separate disease now called COVID psychosis. So this has become a big problem, and this starts around the 2nd week after the illness is over. And I have a patient who has got daily nightmares. நைட்ல கனவு வரும், திருப்பி அவன் டியூப் போட்ட மாதிரி, திருப்பி ஆக்சிஜன் குறைஞ்ச மாதிரி, இது மாதிரி நினைச்சு ரொம்ப பாதப்படுறாங்க. It has become a problem. All this is because we are not mentally strong. First of all, we have to develop the attitude of mental strength. அது வந்து of course அந்த மாதிரி வரும்போது this is called post traumatic stress disorder, PTSD. The trauma of the COVID is the inciting agent, and post that there is what is called a stress, and that produces a disorder called the disease, PTSD,
post-traumatic stress disorder. It has to be handled properly by a proper psychologist and psychiatrist. Sana, next. சார் அம்மாவுக்கு 70 வயசு ஆகுது, ஹார்ட் பேஷண்ட், அடிக்கடி மூச்சு வாங்குது, தூக்கம் இல்லை, கை கால் வலி, அவங்களுக்கு வேக்சின் போடலாமா சார்? வேக்சின் போடலாம். அந்த சிம்டம்ஸ்க்கு முதல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். அது எதனால வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள கவர்மெண்ட் வேண்டிய நேத்தியே அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க சம் நியூ ரூல். எனிபடி ஹூ இஸ் அபவ் 60 they don't have to go to the வேக்சின் சென்டருக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வேக்சினே தேடி அவங்க வீட்டாண்ட வந்துடும். அது நேற்று தான் கவர்மெண்ட் முடிவு எடுத்துருந்தாங்க. 60 வயசு மேலே இருந்தவங்க, 60 வயசுக்கு உள்ளே இருந்தா கை கால் இல்லாதவங்க, போக முடியாதவங்க, வேற காரணத்தினால போக முடியாதவங்களுக்கு வேக்சின் தேடி வீட்டாண்ட வரும். இவங்க வேக்சினுக்காக போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Okay. If any child is affected by COVID, any medicines needs to be taken or it will be cured? No, same medicines as the adults they have to take, but at a very reduced dose depending on the body weight. Automatically children cure ஆயிடும்னு ஒண்ணுமே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் மெயின் இவங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எப்படி மானிட்டர் பண்றோமோ அவங்களுக்கு அப்படியே மானிட்டர் பண்ண போறோம். இதே மெடிசன் தான் யூஸ் பண்ண போறோம், ஆனா கம்மி டோஸ்ல யூஸ் பண்ண போறோம். அங்க when should corona patients take vaccine? I told you already, 90 days from the first day of symptom. வேக்சின் எவ்வளவு நாள் வரை வேலை செய்யும்? இது வரைக்கும் 8 மாசம் முடிஞ்சது. லாங்கஸ்ட் டியூரேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வேக்சின் போட்டுக்கிறவங்க எல்லா ட்ரையல்ல பார்த்தா 8லேருந்து 9 மாசம் வரைக்கும் அவங்க வந்து வேக்சின் போட்டுக்கிற டைம் ஆயிடுச்சு. அவங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் வேக்சின் ஆன்டிபாடிஸ் இருந்துனே இருக்கு. அதோட அதிகமாக இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிட்ட இல்லை. ஆனா என்ன நம்ம நினைக்கிறோம்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் நம்மளுக்கு தடுப்பு இருக்கும்னு சயின்ஸ் விஞ்ஞானம் நம்மளுக்கு சொல்றது. அது மேற்பட்டு கூட இருக்கலாம். இனிமேல கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக ஒரு வருஷம் ஆனவங்க வேக்சின் முதல்ல இருக்கிறவங்க ஒரு வருஷம் மேல அவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம செக் பண்ணும்போது இதனோட கன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் அதிகமா தெரியும். எப்போதுக்கு 9 months வரைக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும்னு தெரியுது. குறைஞ்சது 1 year இருக்கும். தேவைப்பட்டா 1 year ஒரு வாட்டி பூஸ்டர் போட்டுக்க வேண்டிய அவசியம் வரலாம். Okay. Any food restrictions before and after vaccination? Absolutely none. Sir, wife staff nurse work in COVID duty, 7 days work, 7 days தனிமையில் இருந்துட்டு வீட்டுக்கு வராங்க. அதுக்கப்புறம் கோவிட் வர வாய்ப்பு இருக்கா? கண்டிப்பா. அவங்க வந்து ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கரா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பிபிஇ கிட்டன் இருக்கும், மாஸ்கோட அடிஷ்னலா ஒரு கார்டு மாதிரி இருக்கும், உடம்பு போட்டுக்கிறது ட்ரெஸ் இருக்கும், கிளவுஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் அதில் ஒரு 15 minutes அது இருந்தால் தெரியும் அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குமோ. அதில் வந்து 8 மணி நேரம் 9 மணி நேரம் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் கையெழுத்து கூப்பிடணும். நம்மளெல்லாம் டாக்டர்ஸ்க்கும் நர்சஸ்க்கும் எல்லாம் 8 hours. நீங்கள் 2 minutes வந்து ஃபேன் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அந்த பிபிஇ கிட் போட்டுங்கன்னா 10 நிமிஷம் இருக்க முடியாது நம்மளெல்லாம். அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஜோஹார். அவங்க வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போயிட்டு வர வேண்டியது. கண்டிப்பாக வேக்சின் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அவங்களோட ஃபேமிலிஸுக்கு கூட ப்ரிஃபரன்ஷியலாக இப்போ வந்து வேக்சின் கொடுக்க சொன்னாங்க. அதனால அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வேக்சின் போட்டுக்கினா தடுப்பூசினால அவங்களுக்கு வராமல் இருக்கும். அப்புறம் அவங்க 7 days தனிமையில இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டுக்கு வர்றாங்க. அப்போ கரெக்ட், அதுதான் கரெக்ட். சான்சஸ் இருக்கு. அப்போட இருக்கு. ஓகே. மைல்டு சான்சஸ் சார், கம்மி. ஓகே. நிறைய क्वेश्चंस ஆன்சர் பண்ண எங்கயாவது ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ண போறீங்களா இன்னும் போறீங்களா? இல்ல, க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இல்ல எத்தனை இருக்கீங்க? Clevira medicine is good to treat COVID-19. CLEVIRA. Clevira is an anticoagulant that is useful only when you have the D-dimer எல்லாம் அதிகமா இருந்து உள்ள வந்து ரத்தம் கட்டி போகுதுன்னா டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்களே வாங்கி போட்டுக்க கூடாது அந்த மெடிசின்ஸ் எல்லாம். டாக்டர் நம்ம பிரசாத் நம்ம ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்றாரு. அவரு 11 days ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாரு. இப்போவும் டயர்ட்னஸ் இருக்கு, பாடி பெயின் இருக்கு, அப்படிதான் இருக்குமா? அப்புறம் 14 days முடிஞ்சிட்டு திருப்பி டெஸ்ட் பண்ணுமா? 14 days முடிஞ்சிட்டு என்னென்ன மெடிசன் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி क्वेश्चन பண்ணுங்க. அடிக்கடி டியூட்டிக்கு போறவங்க ஒவ்வொரு வாரம் செக்கிங் பண்ண முடியாது. அவங்க பாதுகாப்பா போய் வருது, இவங்க பாதுகாப்பா இருக்கிறது. அவ்வளவு இல்ல, இப்போ அவரு பாசிட்டிவா இருக்காரு. 11 days ஆயிடுச்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காரு. இப்போவும் பாடி பெயின் டயர்ட்னஸ் எல்லாம் கம்மி ஆகல, அதே மாதிரி தான் இருக்கு இப்போவும். அது ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. அவங்களுக்கு வந்து மீதி பிளட் டெஸ்ட்கெல்லாம் அதுக்கு பண்ணி பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி சிடி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துட்டு டிசீஸ் இன்டென்சிட்டி பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் 14 days ஆன பிறகு திருப்பி செக் பண்ணணுமான்னா பண்ண வேண்டியதில்லை.
ஆட்டோமேட்டிக்காக நெகட்டிவ் வந்துடும். செக்கிங் பண்ணுறது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒத்துக்கிறது இல்லை. நம்மளுக்கு இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ்க்கு அடிக்கடி செக் பண்ணக்கூடாது. ஒரு தடவை பாசிட்டிவ் வந்தோன்னா அவ்வளோதான், அது குறைஞ்சிடுது. அடுத்தது, பூஞ்சை நோய் வராமல் தடுப்பதற்கும் வந்தால் உடலில் எந்த உறுப்புகளை முதலில் தாக்குகிறது? கண்களை தாக்கும் என்கிறார்கள். அதற்கு கண்ணாடியை பயன்படுத்தலாமா? பிளாக் வரும்போ கிளாஸ் போடலாமா? சார், பிளாக் ஃபங்கஸ் எஸ் டாக்டர், பிளாக் ஃபங்கஸ் வரும்போ பிளாக் ஃபங்கஸ் கண்ணாடி போட்டுக்கினா பிளாக் ஃபங்கஸ் வராம இருக்குமா? கிடையாது. இந்த பிளாக் ஃபங்கஸ் கண் மூலமா போகாது, மூக்கு மூலமா போய் கண் எஃபெக்ட் பண்ணணும். இட் இஸ் ஒன்லி த்ரூ த நோஸ் அண்ட் த மவுத். ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, என்ன பண்ணணும்னா செலைன் வாட்டர் கார்கிலிங், செலைன் வாட்டரோட சால்ட், உப்பு தண்ணி மாதிரி இருக்குல்ல, செலைன் கிடைக்கும் நார்மல் செலைன், அதில் மூக்கு வந்து வாஷ் பண்ணிக்கணும். வாஷ் பண்ணிக்கணும், வாய் கூட அதில் வாஷ் பண்ணிக்கணும். ஓவர் டேங்க் வாட்டர் வந்து மூக்கில் வாயில வராமல் பார்க்கணும். அது தவிர கண்ணாடி போட்டுக்கனால ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இருக்காது. நீ வேக்சின் போட்டுட்டு வெளியில போகலாமா? ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் முடிஞ்சிட்டு வெளியில போகலாமா? எதுக்கு வேக்சின் போட்டேன், நான் மாஸ்க் எல்லாம் விட்டுறேன், இதெல்லாம் சானிடைசேஷன் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன், SMS விட்டுறேன், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. வேக்சின் இஸ் அன் அடிஷனல் ஆர்மர். அது வந்து தனியாக நீ வேக்சின் போட்டுக்கிறது அட்வான்டேஜ் தான், ஆனால் SMS மறக்கக்கூடாது. சார், என்னோட சிஸ்டருக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர், அவங்க வேக்சின் போட பயப்படுறாங்க. வேக்சின் போடுறது அவங்களுக்கு சைடு எஃபெக்ட் வருமா? வருமானு சொல்ல முடியாது. கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வேக்சின் போடும்போது நிறைய ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கு. எந்த டாக்டர் ட்ரீட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு கன்சல்டேஷனில் வேணும்னா அவங்க ஒரு நாள் அட்மிட் பண்ணிட்டு கூட வேக்சின் போட்டு வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க. I think that's all right, Sana? Yes, sir. Okay, maybe would have taken more than 50-60 questions. Yes, sir. Yes, sir. Yes, doctor. What is your feedback, Rajesh Senior CEO and also Rajesh HR and also Dawood? What is your feedback? I think absolutely a brilliant session, Doctor. I think the simplicity of your presentation is outstanding. I think in a very for any layman to understand, I think this is one of the best sessions that I've ever come across. Simple, to the point, and very much needed in today. I think such sessions should be held across more often by more doctors to create awareness and save humanity from this deadly disease. Very good. And give the video, give the PPT, give the audio to others. Let others also get benefit. This in fact, I'm going to share with your permission. Please share the question answers also. You share. We will make it in 2 parts. Part 1 presentation, part 2 question answers. Both the videos and both the presentations and all the presentation you share with all the people. This is for sharing only. Nothing is ours. We are only taking from the science that what is available. We are giving it. Thank you so much, Doctor, for your valuable time, and I think special thanks from each and everybody from Shabri family. And I think you have touched the right points in everybody's heart. I think I could really feel a lot of fear and lot of questions running in people's minds, specifically in Coimbatore with respect to vaccination, because they all were a little skeptical whether we should take vaccination or they should not take vaccination. I think today's session really helped all of them to understand and also brought lot of clarity that how this vaccination is going to help them to be safe and how it's going to protect the whole community. Thank you so much, Doctor, and for your valuable time, and thank you so much for your patience also, because we have been talking since yesterday, and so I think thank you for that also. Yeah. You would have seen how much amount of planning has gone. Yeah. Make things properly, and then there were some makeups related to camera that also Dawood sorted out, and nice that we could interact and take me as one of the family members of Sabri family. No problem. Anytime my services are available, and you can utilize and share my number also. If somebody patient is there, they can free of cost they can interact with me, and I will try to help. This pandemic, more than 300 families have been helped by it. Thank you so much. Thank you, Doctor. Very nice, very nice.
Nice of you. How about you, sir? Sanula Dawood ji, आपका आया नहीं कोई feedback? Yes, sir. उनमें चल लिए तंबी, तंबी. இல்ல சார் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். அதான் மெயினா நீங்க தமிழ்லயே இவ்வளவு இது பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எல்லா क्वेश्चन மொத்தம் 58 क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க. இங்கிலீஷ் வார்த்தை யூஸ் பண்ணாம மொத்தமா தமிழ்ல தான் பேச விட்டீங்க. அந்த மாதிரி தான் பேசிட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். என்ன எப்படி வந்தது தெரியலையே. ரொம்ப நல்லது சார். You have the best Tamil sir. Let me tell you that. அந்த சரஸ்வதி அம்மா தான் கொடுத்திருக்காங்க போல இருக்கு. எனக்கு எப்படி நான் இந்த மாதிரி பேச முடியும்னு எனக்கு இப்பதான் தெரிஞ்சது. அதான் சார் கொடுக்கறத ஷேர் பண்றதுக்கு பெரிய மனசு வேணும் சார். டாக்டர் நல்லா கிளியரா சொன்னீங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சார். எல்லா क्वेश्चन சொன்னீங்க. ரொம்ப நன்றி சார். என்னோட கோவிட் ரிசோர்சஸ் டாக்டர்ஸ் 13 videos are there. Today 14th program I did in the afternoon, and health education, this is the 16th program I've been doing. All of them are available on the web and in the YouTube. You can share those links also. They are there on the very first slide itself. The link is there. You can use that link to spread across what we have not covered in 1.5 hours. Thank you sir. Thanks Sana. Thank you sir. Thank you the whole Shabri family for spending their Sunday evening and to be part of this session. Thank you so much each and everybody from Shabri family. I would share the video at the earliest. Yes, doctor. Immediately I'll share. A lot of people putting thanks for you, sir, in the chat window. All. Okay, very good. And my appreciations for them for asking good questions and also for being with us for 1.5 to 2 hours. Very lot of patience is required to listen to doctors, and of course, it's not boring for them, I know, but still the time is important. Thanks everyone, and I enjoyed. Fine. Thanks. Okay. Vanakkam.